নয়া উপরে রুমাল দিয়া গেলা কিতাল লাগিয়া বলে হও ঘটনা যে গুই জায়গা এটা গজব পড়বার জায়গা আল্লাহ গজব পালাইছিলা আল্লাহর গজবরে ডরাইয়া মাথার উপরে রুমাল দিয়া হও সময় ওখান রে ইয়াদ করিয়া রাসূলুল্লাহ ক্রস করিয়া গেছুন বুঝা গেল আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم صدق الله العظيم وقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محبتর সহিত আওয়াজ খুলিয়া মধুর কণ্ঠে পড়েন আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা ইন্নিল ريح الصباح يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا थोड़ा जोरे शोरे मोहब्बत और सहित पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना अखबादुना मजरूहतुन من سيف هجر المصطفى طوبى لأهل بلدة فيها النبي المحترم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد
या मुस्तफ़ा या मुर्तदा इरहम अला इस्यानिना मजबूरतुन अमालुना तमअन व ज़ंबन व ज़ुलमी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। अम्मा बाद उपस्थित सभार सभापति साहेब, मंचे उपस्थित मुआज्जज मुरब्बियाने केराम, नौजवान युवक भाई हल, आज के आमरा समस्त डजारबांगा मुकामो आइया उपस्थित हईছি। अल्लाह ताआला आपनारा आमरा समस्त रे इवलिर किनारार मध्य आइया बार सुযোগ दान करिया दिছেন। अल्लाह ताआलार दरबार दिल कुलिया एकबार शुक्रिया आदाय करि होक अल्हम्दुलिल्लाह। आमी आपनारा सामने कुरान अल करीम थेके आयाते करीमार तिलावत करছি। अल्लाह ताआला फरमाइन वइला समूद अखाहुम सालिहा, कौम सामुदर खासे अल्लाह ताआला हजरत सालेह अलैहिस सालाम थाने फाटाइছেন तारार बातृत्वर मध्य तकिया। सालेह अलैहिस सालाम रे नबी बनाया फाटाइছেন अल्लाह ताआला जुगे जुगे नबी रसूल खली जमीनर मध्य फाटाइन। कितार लगी फाटाइन बले मानुषर कल्याणेर जन्य, हेदायतेर जन्य, मानुषे सोजा रास्तात आनार लागिया। मानुष जे समय रास्तात ताकी हरि जाए, सोजा रास्तात ताकी हरि जाए, ओई समय आल्लाह कांडारी हिसाबे एरार हेदायतर लागिया एक एकजन नबी आल्लाह जमीन फाटाइन। जेला खान कौमे सामुदर खासे आल्लाह तारार मध्य ताकि एकजन रे नबी बानाइला, एनर नाम हইল কি हजरत सालेह अलैहिस सालाम। नबी बानाइया फाटाइन, फाटाइया कইন ওয়া सालेह तुम्हार मातार उपरे आमी नबुवतीर टुपी दिलाम, तुमी जाओ आमार बंदा बान्दी अखलोरे हेदायतर रास्ता देखाइया देओ। ओ ताई नाइला मानसर दरमियानो आइया मानसरे डाकिला आर कइला या कौमी इबुदुल्लाह मा लाकुम मिन इलाहिन गायरु। ओ आमार कौम, आमार गुरोर मानुष, आमार एलाकार मानुष, उबुदुल्लाह तुमी ताइन आल्लाहर इबादत करो, मा लाकुम मिन इलाहिन गायरु, जे आल्लाह व्यतीत अन्य कोनो माबुद नाई, ओ आल्लाहर इबादत करो। जे समय तारारे कलिमार दावत देन, आल्लाहर दिके मानुषरे डाकइन, ओ समय तान कौमर मानुष जे गुण आसला बड़ बिजांगा मुखा ता आसेन नानी सकल जगत। हाँ इता उठिया कइले वा सालेह तुमी नबी हইলা कोन दिन ताकी, तुमी तो आमरा होगाओ हबाड़ीर, तुम्हारे नबी खे बानाइलो, खिता लइया आइसो। नबी हইতে হইলে तो একটা পরিচয় লাগে, তোমার পরিচয়টা কিতা না আউরি লাঠি ছোটা লইয়া আই গেছো। হ্যাঁ আজকাল তো ইলমে মারিফতর দরকার নাই, লাঠি ছোটা জটা জমাইলেও মনে করি ফিরছাও। হ্যাঁ আমিও হাজি যাই লাঠি ছোটা জাঠা লইয়া আর লাল শাল্লু বান্ধি দিলাম, মনে করলা কিতা লাল শাল্লু আমরা কিতা কিচ্ছু নাই। হ্যাঁ
আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম একদিন ফিন্দিসলা লাল জুড়া। হ্যাঁ, এটা রসুলুল্লাহর খুসুসিয়ত আসলো। জাবির ইবনে সমুরায় ফরমাইন, আমি দেখিয়া ওলা সুন্দর লাগছে আল্লাহর হাবিবর বাইসাইতে, আর তো কিচ্ছু না। আমরার সুন্নত হইল সাদা লিবাস, সাদা লেবাস, মাইয়িতরেও সাদা দিতাম। রসুলুল্লাহ ফরমাইন, তুমি তাই নো ভিন্দিও সাদা, আর মাইয়িতরেও কিতা দিও, সাদা লেবাস দিও, খাফন দিও, সুন্নত। বাদ বাকি কিতা কিতা সুন্নতর বাইরানি না, ওটা পরিষ্কার কাপড়। ওটার লাগি সাধারণ কোনো ময়লা লাগলে বাসি যায়, ওটার লাগি কইছেন ওটা পরিষ্কার থাকে বেশি, ওটা ব্যবহার করিও সুন্নত। বাদ বাকি কাপড় যে ফিন্দা সুন্নত নাইলা কিচ্ছু নাই, সুন্নত আছে, অন্য কালারও ব্যবহার করতে পারবা। তো সালেহ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম তান কওমের মধ্যে আইয়া দাওয়াত দিলা, ও আমার গুরুর মানুষ, তুমি তাই আল্লাহর ইবাদত করো। তারা কইলা, তুমি এখানটা কি আইলাই, নবী হইলাই বলিয়া তোমার দলিলটা কিতা, পরিচয় কিতা? ও তাইন কইলা, হাযিহি নাকাতুল্লাহি قد جاءتكم بينة من ربكم। সালেহ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামে আল্লাহর পক্ষ থেকে রৌশন একটা দলিল লইয়া আইলা। দলিল কিতা দলিল? আল্লাহ কইলা, ইয়া রাসূল ও সালেহ, আমি তোমার একটা নাকা দিয়ার। নাকার অর্থ কিতা? উট। নাকাতুন কিতা? উটনি নাই, একটা নাকা আমি দিলাম। হাজিহি নাকাতুল্লাহ, ইগু আল্লাহর উট। আল্লাহ উট দিছেন কেমনে? সাধারণ দুনিয়ার উটর মতো নাই। ই উট যেটা, ই উট এটা আল্লাহ তাআলা পাহাড় ফাটাইয়া, ই ফাড় হইতে সময় আমরা ইতার জেলা মাটির ফাড় ইটা নাই, ফাতরর ফাড়, টিলা, আস্তা টিলা। কা টিলা হইল ফাতর। কৌমে সামদ যে বস্তির মধ্যে থাকতা, এই বস্তিটা হইল গিয়া পাহাড়িয়া অঞ্চল। আর এই অঞ্চলটার পাথর যেগুলা, এই পাথরগুলা খুব শক্ত পাথর। কৌমে সামুদে এই পাহাড়ের মধ্যে পাহাড় কুদিয়া, এই পাহাড় কুদিতে সময় সাফল দিয়া সেন্নি দি কুদা লাগে। আমরা জেলা কুদাল দি কুড়িলাই ইলাখান হয় না, মাটি নাই। ইতো হইল কি পাথর। আর এই পাথর ভাঙ্গিতে হইলে সেন্নি লাগে, আউতরা সেন্নি। ইতাত মারার লগে লগে, সাফল মারার লগে লগে আগ্নির চঙ্গারা উঠে। ও পরিমাণর শক্ত পাহাড়। কৌমে সামুদ পাহাড়ের মধ্যে গিয়ে পাহাড় কুদাই করতা, কুদাই করিয়া ভিতরে গড় বানাই দিতা। আমরা জেলা পাখা দি গড় বানাই, তারা রইল পাহাড় কাটিয়া টিলার ভিতরে বগদা বানাই লিলা গড়র লাখান। ও তারা গরমের মৌসুম পাহাড়ের নিচে তলর মধ্যে লামতলামিয়া ওখানে গড় বানাইতো। আর শীতর মৌসুম পাহাড়ের উপরে ও যে টিলা খাটিয়া, পাত্রর টিলা খাটিয়া যে বগদা বানাইয়া গড় বানাইছিল, গড়ের মধ্যে থাকতা। ইটাও পরিমাণর জালিম আসলা, জুলমি করতে করতে ইটার উপরে আল্লাহ গজব দিসলা। সহিহাইনের মধ্যে হাদিস রে আনইন, আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কওমে সামুদর বস্তি বাঁধাইতে সময় রাসূলুল্লাহ মাথার উপরে মুসল্লা অথবা রুমাল মাথার উপরে ওলা দিয়া মাথা ডাকিয়া মাথা নোয়াইয়া ওখান থাকি দ্রুত গতিতে ও জায়গা ফাঁস দিয়া যাইতা। আল্লাহর হাবিবে মাথার উপরে মুসল্লা দিয়া ও জায়গা ওখান রইছে ফাঁস দিয়া গেলা। জিজ্ঞাসা করলা, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ই অভিনয় করলা কেনে? ই সারা দুনিয়া আইলা সাধারণত আটি আটি, আর ইনো আওয়ার পরে মাথার উপরে মুসল্লা খান দিলা, অথবা রুমালওয়ালা মাথার উপরে দিলা, আর মাথা দেলা খান উপরে কুচুত লাগি দেই মাথা, যদি বোঝা যায় লাগি দেই ওই সময় মাথা সোজা করিয়া নেই না নোয়াইয়া নেই, মাথা নোয়াইয়া নেই।
অনুরূপভাবে আল্লাহর হাবিবে তান মাথা মুবারক নয় লইলা আর মাথার উপরে কাপড় খান দিলা দিয়া দ্রুত গতিতে জায়গাটা ক্রস করিয়া গেলা। যে সময় জায়গাটা ক্রস করিয়া গেছেন, ক্রস করিয়া যাওয়ার পরে জিজ্ঞাসা করলা, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ব্যাপারটা কিতা? মাথা ঝুঁকাইয়া এই জায়গা ক্রস করিয়া গেলা। ও সময় আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে ফরমাইন, ও সাহাবায়ে কেরাম হল, এই জায়গাটা হইল কওমে সামুদর বস্তি। ইন আল্লাহর গজব পড়ছে, শত শত বছর আগে আল্লাহর গজব পড়ছে। ও গজবরে আল্লাহর হাবিবে ইয়াদ করিয়া কিবার এখনো গজব পড়ি যাইতে পারে। এই জায়গার উপরে আল্লাহর অভিশাপ, যার কারণে আল্লাহর হাবিবে হৌ সময় কুর গজবরে ইয়াদ করিয়া মাতারে নয়াইয়া উপরে, মাতার উপরে রুমাল দিয়া জায়গাটা দ্রুত গতিতে ক্রস করিয়া পার হইয়া গেছেন। কওনা সুবহানাল্লাহ। এই ঘটনা যে গুইগু নয়া হইছে না, শত শত বছর আগে এই ঘটনা ঘটছে। অত আগে ঘটনা ঘটলো আর আল্লাহর হাবিবে তান জমানাত যাইতে সময় মাথা নয়া উপরে রুমাল দিয়া গেলা কিতাল লাগিয়া, বলে হৌ ঘটনা যে গুই জায়গা এটা গজব পড়বার জায়গা, আল্লাহ গজব পালাইছিলা। আল্লাহর গজবরে ডরাইয়া মাথার উপরে রুমাল দিয়া হৌ সময় ওখান রে ইয়াদ করিয়া রাসূলুল্লাহ ক্রস করিয়া গেছুন। বুঝা গেল কোনো বিপদ অথবা খুশি হইলে ইতারে ইয়াদ করা আল্লাহর হাবিবর সুন্নত। কোনো বিপদর স্থান, বিপদর সময় অথবা খুশির স্থান, খুশির সময় থাকলে এখানে শত শত বছর পরে ওখান রে ইয়াদ করিয়াও জায়গা ওখান রে ইয়াদ করা আল্লাহর হাবিবর সুন্নত। আর হাদিস শরীফের মধ্যে মাতিবা কম, আর হাদিস শরীফের মধ্যে আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কওমে সামুদর বস্তি বাইদের সময় উমরা হজর উদ্দেশ্যে রওনা দিছেন। রওনা দিয়া যাইতে সময় আল্লাহর হাবিব পিছনে পড়ি গেলা, সাহাবায়ে কেরাম সকল আগইয়া যাইতরা, রাসূলুল্লাহ পিছনে রইলা। হজাগার মধ্যে যাওয়ার পরে দেখলা সাহাবায়ে কেরাম সকলে গিয়া পানির কুয়া পাইছুন। ইতার তো পানির অভাব নাইনি, মরুভূমি স্থান, পানির খুব অভাব। গিয়া একটা পানির কুয়াগু দেখছেন, দেখিয়া সাহাবায়ে কেরাম সকল থামি গেছেন। থামিয়া যার যারির সোয়ারি যেগুলা সোয়ারিরে পানি পান করাইন, যার যারির পানির পাত্রর মধ্যে পানি বরইন। পানি বরিয়া কিছু সাহাবায়ে কেরাম সকল জায়গার মধ্যে থামলা। থামিয়া কইলা, পরে গিয়া আমরা খাইতাম, তে এখন পানি যখন আছে পানির পাত্র বরিয়া লই লইলাম, আর ও পানি খরচ করিয়া যাই তো আমরা আমার পানি যে ফুটাইন লইছি আমানত রইল, পরে কুলাইব হইয়া যার যারের খাদ্য জায়গার মধ্যে রেডি করা লাগাইলা। খাদ্য খিতা বলে আটার ছাতু আসলো, ও ছাতুগুলা দিয়ে আপনার খাই গুন্দিছেন, খাই বানাইছেন। খাই বানাইয়া রুটি বানাইবার লাগি রেডি হইছেন। রুটি বানাইতে এমত অবস্থা আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জায়গার মধ্যে আজি গেলা। আল্লাহর হাবিব যে সময় জায়গার মধ্যে আজি গেলা, আজার পরে দেখুন সাহাবায়ে কেরাম সকল কুয়ার কিনারার মধ্যে বই রইছেন। রাসূলুল্লাহ ফরমাইন, আমার সাহাবী হলি জায়গা কোন জায়গার মধ্যে তুমি তাইন বইছো? ইনখানে বইলাই। বিপদর সময় জেলাখান মাতইন, ওলাখান মাতইন, ইনখানে দম লইলাই, খেনে বইলাই। সাহাবায়ে কেরাম সকলে ফরমাইন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমরা এই জায়গার মধ্যে থামছি, জায়গার মধ্যে পানির কুয়া একটা আছে, পানি দেখি আমরা থামছি। আমরার সোয়ারি অখলরে পানি পান করাইয়ার, আর আমরার পানির পাত্র অখলর মধ্যে পানি বললাম। তো গফর আস্তে গফর কুয়া জি না, ও মন্দির চলে, ই মন্দির না। দুরূদ শরীফ পড়ো, সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।